po svom naumu on nas porodi riječju istine, da budemo prvina neka. Your words are spirit, Lord, and they are life. You have the message of eternal life. Alleluja, alleluja. Gospodin s vama. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. U ono vrijeme skupe se oko Isusa farizeji The Pharisees and some of the scribes who had come from Jerusalem gathered round him, i opaze da and neki they noticed that some of his disciples were eating with unclean hands, that is, without washing them. For the Pharisees and the Jews in general follow the tradition of the elders and never eat without washing their hands as far as the elbow, and on returning from the marketplace they never eat without first sprinkling themselves. There are also many other observances which have been handed down to them concerning the washing of cups and pots and bronze dishes. So these Pharisees and scribes asked him, "Why do your disciples not respect the tradition of the elders, but eat their food with unclean hands?" He answered, "It was of you, hypocrites, that Isaiah so rightly prophesied in this passage of Scripture. This people honors me only with lip service, while their hearts are far from me. The worship they offer me is worthless. The doctrines they teach are only human regulations. You put aside the commandment of God to cling to human traditions." He called the people to him again and said, "Listen to me, all of you, and understand. Nothing that goes into a man from outside can make him unclean. It is the things that come out of a man that make him unclean. For it is from within, from men's hearts, that evil intentions emerge: fornication, theft, murder, adultery, avarice, malice, deceit, indecency, envy, slander, pride, folly. All these evil things come from within and make a man unclean." usnositost, bezakonje, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. 형제자매 여러분, 바리사이와 예수님 사이의 논쟁을 읽으면서 이 바리사이들은 몇몇 율법, 규율에 대한 외적인 것만을 지키고자 했습니다. 가장 중요한 삶 속에서의 원칙보다는 그들에게 있어서는 이러한 규율을 지키는 것이 훨씬 더 중요했습니다. 2000년이 지난 지금 이러한 예수님과의 논쟁, 그 논쟁은 어쩌면 현대를 사는 우리들에게 조금은 이상하게 비칠 수 있습니다. 당시 바리사이들이 했었던 그 모든 것들, 당시 그들에게는 아무 문제가 없었습니다. 그러나 현대 우리들은 이렇게 지나치게 외적인 것만을 생각하는 것, 즉 내면, 마음을 돌보지 않고 외적인 것만을 보는 것들, 이러한 모든 것들은 죄라고 여겨집니다. 우리 모두는 사실 입술로만 하나님을 참여하고자 유혹을 받습니다. 하지만 우리들의 마음은 늘 예수님으로부터 멀어져 있습니다. 이것은 예수님께서 바리사이들에게 하신 말씀이었습니다. 그들의 외적인 행동은 매우 거룩하고 경건하게 보입니다. 겉으로 보기에는 그렇습니다. 완전하게 그리스도인들의 완전한 겉모습입니다. 교회가 시키는 모든 것들, 하나님께서 시키는 모든 것들, 우리는 다른 사람들 앞에서 아주 경건하고 엄숙하고 모든 규율과 모든 법을 다 잘 지키고 열심히 기도하는 척합니다. 그래서 다른 사람들이 우리들의 겉모습만을 보고 칭찬합니다. 사람들은 우리들의 겉모습만을 보기 때문입니다. 우리들의 내면을 사람들은 보지 못합니다. 우리들의 마음을 알 수가 없습니다. 우리 마음에 무엇이 있는지 아무도 모릅니다. 하느님만이 우리들의 마음을 볼 수 있는 능력이 있습니다. 또 우리 자신이 우리 내면을 알고 있습니다. 하느님께서 주신 모든 계명과 모든 율법, 계명들은 우리들에게 의무를 부과합니다. 그것을 문자 그대로, 즉 쓰여진 기록물 그대로 실천하는
하는 것보다는 그 계율을 통해서, 즉 그 규범을 통해서 우리들의 마음을 바꾸어 놓는 것입니다. 그럼으로써 우리들의 외적인 행동이 중요한 것이 아니라 이러한 하느님의 계명, 율법을 통해서 우리들의 내면이 바뀌어야 한다는 것입니다. 이런 의미에서 우리가 입술로만 기계적으로 하느님을 찬미하면서 우리들의 마음은 전혀 바뀌지 않는다면 우리는 정말 고집스러운 사람들입니다. 하느님의 사랑이 우리들을 터치하지 못하도록 막고 있는 모습입니다. 현대 우리 그리스도인은 다시 한번 이런 말씀을 잘 생각해 보아야 합니다. 어떻게 하느님의 계명을 지키고 교회의 규율을 지키고 있는지 보아야 합니다. 주일 미사에 참여하는 것, 오늘 여러분들이 곧 주일 미사에 참여하시거나 혹은 다른 곳에서 주일 미사에 참여하시는 것이 하느님의 계명을 지킨다, 외적으로 지키는 것입니다. 좋습니다. 하지만 주일을 거룩히 지내라는 이 10계명을 정말 마음으로 지내고 있는지요? 일주일에 단 하루입니다. 우리는 노동을 멈추고 오늘 하루 주일을 주님의 날로 주님께 봉헌하고 가족을 위해서 봉헌하는지요. 진심 어린 마음으로 지내고 있는지 보아야 합니다. 하지만 우리는 자칫 잘못하면 매 주일 미사에 참여하는 것이 육체적으로 그 미사에 참여하는 바리사이즘적인 행동은 아닌지 보아야 합니다. 그러면서 우리들의 마음은 멀리 있다면 이것은 죄입니다. 미사에 참여합니다. 주일 미사에 참여하는 것, 주일을 거룩히 지내는 것, 그것은 그 10계명을 지켰습니다. 하지만 주일 미사가 끝난 뒤에 우리가 전혀 바뀌지 않았다면 바로 이것이 문제입니다. 그리스도인에게 있어서 10계명, 즉 일주일에 하루 미사에 참여합니다. 형제 자매들로서 주님을 만나고 주님의 말씀을 듣습니다. 그리고 삶 속에서 실천해야 하는 것입니다. 정결한 마음으로, 즉 중죄로부터 자유롭게 된 마음을 지니고 예수 그리스도를 받아 모시는 것입니다. 좋은 여러 가지 많은 신심들이 있습니다. 하지만 우리는 가장 위대한 그 선물을 잊고 다른 신심 생활을 하고 있습니다. 그 선물은 우리들이 잘해서 주신 것이 아니라 무상으로 우리들에게 수여된 선물입니다. 바로 성체입니다. 우리는 매주일 미사에 참여함으로써 하느님을 만납니다. 그리고 그분의 아들, 그분께서 사랑하시는 당신 아들의 성체를 받아 모십니다. 이것이야말로 가장 위대한 성체이고 선물인데 많은 그리스도교 신자들이 이 성체를 영하지 않습니다. 그러면서도 최소한 그저 주일 미사에만 참여합니다. 육체적으로만 참여합니다. 그러면서 생명의 원천인 그 영원한 생명수를 마시지 않습니다. 제2독서에서 야고보 사도께서 하신 말씀이 매우 흥미롭습니다. 바로 이와 비슷한 말씀을 하고 계십니다. 공동체를 향해서 하신 말씀입니다. 하느님의 말씀을 실천하는 사람, 그 말씀을 듣고 끝내지 말고 그 말씀을 실천해야 한다라고 했습니다. 우리 그리스도인 삶도 마찬가지입니다. 하느님의 말씀을 듣고 마는 것이 아니라 그 말씀이 우리들 안에 생생히 살아있고 열매를 맺는 것입니다. 복되신 동정 마리아께서 실천하신 것처럼 말입니다. 우리들의 신앙이 살아있다는 표징은 우리가 얼마나 많은 기도를 양적으로 기도를 드리고 있고 얼마나 많은 계명을 지키고 있느냐, 계명을 알고 있느냐가 아닙니다. 우리가 마음으로 예수님을 만났는지의 여부입니다. 단 한 번의 기도를 드린다 할지라도 그 기도가 우리들의 마음을 바꾸고 생활을 바꾸고 행동을 바꾸는 것입니다. 그리스도인으로서 하느님께서 우리들의 삶 안에 들어오실 수 있도록 환영하고 우리들의 마음을 온전히 그분께서 사로잡으셔서 우리들의 마음이 하느님의 사랑과 하느님의 선하심으로 가득 채워져서 그분께서 원하시는 대로 행동하는 것이고 매일 우리가 성체를 통해서 받아 모시는 그 선물을 삶 속에서 나누는 것입니다. 그렇게 할 때 미사에 참여하는 것이 억지로 참여하는 것, 따분한 어떤 시간을 채우는 것이 아니라 혹은 의무 때문에 참여하는 것이 아니라 미사에 참여할 때마다 우리들의 영혼은 기뻐하고 즐거워하고 그 미사 자체가 우리에게 행복이 되는 것입니다.
그래서 미사를 참여한 뒤에 그리스도인으로서의 참 의미를 발견하는 것입니다. 성체, 예수 그리스도의 그 거룩하신 몸, 우리가 지금 받아 모실 것입니다. 그 성체가 내가 받아 모심으로써 이웃을 위한 섬김의 행동의 시발점이 되어야 합니다. 자선, 까리타스의 시발점이 되어야 하는 것입니다. 그래서 하느님의 말씀이 우리들에게 용기를 주고 우리들의 마음을 청소해내는 역할을 하도록 해야 합니다. 하느님께서 우리들의 마음을 당신의 사랑으로 온전히 가져가셔서 이러한 사랑을 예수님께서 우리들의 삶의 여정에 맡겨주신 형제자매들과 나누도록 합시다. 예수님을 찬미합시다.